Good morning, girls. Welcome back for the online session of communication skill and business writing. We are doing unit number 3. In unit number 3, there are 3 topics of grammar. First, we saw about prepositions. Second, tenses. And number 3, which I started in the last lecture, that is homophone. Now little bit we saw about homophone. આપણે થોડી ઘણી વાત homophone વિશે કરી હતી. What we mean by homophone. ફરીથી, right? In detail, we'll see in today's session. સૌથી પહેલાં તો homophone એટલે શું? Homophone, phone, I told you, remember? Phone, when it sounds something musical, rhythmic, seem similar, કંઈક એક સરખાપણું, right? So here there is a similarity we find. If I give you the meaning of word, હું જો તમને આ શબ્દનો અર્થ વાત કરું, then a homophone is a word that is pronounced the same. Pronunciation ની વાત કરીએ, for example TO2, એની સાથે જ લઈએ TWO2 અને ત્રીજો શબ્દ TOO2. આ ત્રણેય શબ્દનું pronunciation almost similar થાય છે, right? So we find similarity in form of pronunciation. It may be varying to an extent, બરાબર? સ્પેલિંગ્સ કદાચ સરખા હોય, પ્રોનન્સિએશનમાં તમે ભારપૂર્વક શબ્દનો ઉપયોગ કરો, ઉચ્ચાર કરો છો ત્યારે કોઈ પણ શબ્દ ઉપર તમે ભાર મૂકો છો, ધેન યુ ગીવ વેરાયટી ટુ એન એક્સટેન્ટ, એટલે અમુક અંશે, તો કે અમુક અંશે માત્ર ભારથી પ્રોનન્સિએશનમાં ફેરફાર થાય છે. બટ ટુ એન એક્સટેન્ટ ઇટ સીમ્સ કોમનાલિટી ઇન ધ pronunciation. મેરિયન અને વેબસ્ટર ડિક્શનરીના પ્રમાણે ઘણી વખત તમને આ સાંભળતા સરખા લાગતા શબ્દો, રાઈટ, કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરાવે છે. વોટ આઈ મેન્ટ ઇઝ, મેરિયમ એન્ડ વેબસ્ટર ડિક્શનરી હોમોનિમ કેન બી ટ્રબલસમ બીકોઝ ઇટ મે રિફર ટુ 3 ડિસ્ટિંક્ટ ક્લાસીસ ઓફ વર્ડ્સ. માત્ર સાંભળો, then I'll be explaining. It is there in your textbook on page number 202. I'm not reading from this paragraph, I'm reading from the textbook so that you come to know that there are again words which give you trouble. ઘણા એવા શબ્દો છે કે જે સાંભળતા કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય, મૂંઝવણ ક્રિએટ થાય, રાઈટ? Homonyms may be words with identical pronunciations but different spelling and meanings. હોમોનિમ્સ એટલે કેવા શબ્દો? આપણે હોમોફોનની વાત નથી કરતા, હોમોનિમની વાત કરીએ છીએ, કે એવા શબ્દો કે જે ઓળખવામાં પ્રોનન્સિએશનમાં સરખા લાગે, બટ ફ્રોમ સ્પેલિંગ એન્ડ મીનિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ, લાઇક TO, TOO and TWO. Or they may be words with both identical pronunciations and identical spellings but different meanings, such as QUAIL, quail એટલે bird, અને બીજું QUAIL, quail, that is cringe. Finally, they may be words that are spelled alike but are different in pronunciations and meanings. બીજા ઘણા એવા પ્રકારના શબ્દો હોય કે જેના સ્પેલિંગ્સ છે એ એક સરખા થતા હોય પણ એના અર્થ અલગ અલગ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ BOW, bow, bow of a ship, and BOW, bow, that shoots, કે bow એને પણ આપણે bow જ કહીએ છીએ, that shoots arrows. The first and second types are sometimes called homophones, and the second and third types are
સમટાઈમ્સ કોલ્ડ હોમોગ્રાફ્સ. હોમોગ્રાફ્સ એટલે એવા શબ્દો કે જેના પ્રોનાઉન્સિએશન સરખા હોય, ઇનફેક્ટ સ્પેલિંગ પણ સરખા હોય, પણ અર્થની દ્રષ્ટિએ વેરાયટી હોય. બરાબર, એને હોમોગ્રાફ કહેવાય. હોમોફોન એટલે એવા શબ્દો કે જે પ્રોનાઉન્સિએશનમાં સરખા લાગે છે પણ એના અર્થમાં તફાવત હોય છે, એન્ડ ઇવન સ્પેલિંગ્સ આર ડિફરન્ટ ટુ એન એક્સટેન્ટ. સમ લેંગ્વેજ સ્કોલર્સ પ્રિફર ટુ લિમિટ હોમોનિમ ટુ ધ થર્ડ ટાઈપ. એટલે કે અહીંયા તમને અમુક કેટેગરીઝ બતાવી છે કે હોમોનિમ એટલે શું, હોમોગ્રાફ એટલે શું અને હોમોફોન, એમાં આપણે કઈ કઈ બાબતો કન્સિડર કરીએ છીએ. As mentioned above, sets of words like you, are and your are called homophones. હવે તમે y, o, u, I give you the example. Here I can write some of the things. So that would be easier for you. It is there in your textbook also as mentioned in the last example. Words like I, O, U, apostrophe R, E, એને શું કહેવાય? You are. In short, your and again double inverted comma Y, O, U, R. Again close the double inverted comma, your are called homophones. Again I tell you, સાંભળવામાં સરખા લાગતા શબ્દો અર્થની દ્રષ્ટિએ જ્યારે તફાવત કે અલગ પડે છે એવા શબ્દોને તમે શું કહી શકો? હોમોફોન્સ. ઇટ સાઉન્ડ સિમિલર બટ ફ્રોમ મીનિંગ એન્ડ સમટાઇમ્સ ફ્રોમ સ્પેલિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ it finds in a different way. હવે આપણે હોમોફોનને બાયફર્ગેટ કરીએ એટલે હોમોફોન શબ્દને છૂટો પાડીએ, રાઈટ? Then the root word homo means, એનો અર્થ શું થાય છે? સેમ. And the again inverted comma and the root form means sound. That means homophone is the combination of same sound, or homophone, if we bifurcate, if we see the original root words of this, like it seems similar, it sounds similar, and that words are known as homophones. So here it is written like in continuation with the second paragraph in your textbook. Homophones are two words that sound the same but have different meanings. So the words TO2 and TWO are homophones, as are ATE, at, and the eight. આપણે લખીએ so that you come to know this. You are supposed to write in your book. I repeat, homophones are two words that sound the
same but have different meanings. But have so the words so the words like TWO and TO two are homophones. As are ATE and EIGHT 8. So there is a difference again in the pronunciation while we speak or we pronounce ATE at or 8 and in form of digits like 8, right? So little variation is there in the pronunciation, but again it goes with the same sound, like similarity is there, એટલે સમાનતા તો છે જ, pronunciation almost સરખા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, but meanings are different. So these are different homophones. Fine. Now let us see here some examples even I have taken, like the two words may be spelled the same in rose, FLOWR એટલે એ ફ્લાવર રોઝની વાત કરીએ છીએ, એન્ડ ROSE rose, past tense of rise એટલે કે ઉગવું. I told you, remember in the last lecture, like the sun rises in the east. So that is the past form of rise. As in the rain, rain, rain. As mentioned in the last example, you are, and in short we say your, and here these your are called homophones. Then we saw these examples, પછી આપણે આ ઉદાહરણ જોયા, right? The term homophone may also apply to units longer or shorter than words, such as phrases, letters or group of letters which are pronounced the same as another phrase, letter or group of letters. Any unit with this property is said to be homophonous. એ વાત પછી આવશે, અહીંયા તમારે માત્ર ને માત્ર homophonesનો સ્ટડી કરવાનો છે. Homophones that are spelled the same are also both homographs and homonyms. એ જે હમણાં મેં વાત કરી. હવે આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ્સ સાથે વધારે શીખીશું. Homophones that are spelled differently are also called heterographs. Spelled when the spellings are different. When the spellings are different, these are called to be as heterographs. બરાબર, તમારી સમજ માટે, just for your knowledge, here I have written, right? So these words are called or taken up as the under the category of heterographs. Homophone examples, let us see, so that you come to know that this is the difference we get. If I say ACCEPT, accept, એની સામે શબ્દ લખ્યો છે accept, EXCEPT. તો આવા શબ્દો જ્યારે આપણે ઉચ્ચારીએ છીએ ત્યારે આપણને ઓલમોસ્ટ સિમિલારિટી દેખાય છે, રાઈટ? ઇફ આઈ સે અલાઉડ, યુ આર અલાઉડ ટુ કમ લેટ, તો તમને મેં અલાઉ એટલે પરમિટ કર્યા છે એ અર્થમાં છે. આ અલાઉડ એટલે મોટેથી બોલવાના અર્થમાં છે, ALOUD, isn't it? Then the word is like already, already. Aunt,
ANT આંટ એટલે કીડી, AUNT આંટ એટલે આંટીની વાત કરી છે, કાકી. સો ધીઝ આર ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ થ્રુ વિચ યુ કમ ટુ નો કે અંગ્રેજી ભાષામાં આવા શબ્દો કે જે સરખા દેખાતા શબ્દો સ્પેલિંગની વેરિએશનમાં, સ્પેલિંગમાં ડિસિમિલારિટી હોય છે. ઇવન ફ્રોમ ધ મિનિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇટ સીમ્સ ડિફરન્ટ, પણ પ્રોનાઉન્સિએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જે સરખા સાંભળવામાં લાગતા શબ્દો, એવા શબ્દોને આપણે શું કહીએ છીએ? હોમોફોન્સ. અસેન્ટ, અસેન્ટ. બેર, બિયર. બીટ, બીટ. એક બીટ ખાવાની વાત છે અને એક બીટ એટલે ટીપવું, મારવાની વાત છે. એક બેર એટલે સહન કરવાની વાત છે, એક બેર એટલે BEAR ભાલું, બિયર. બિલ્ડ, બિલ્ડ. બ્લુ, બ્લુ. બ્લો, બ્લ્યુ, બ્લોન. બ્લો એટલે ઉડવું. પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ બ્લો, બ્લ્યુ. BLUE કલરની વાત છે. બોર્ડ, બોર્ડ. બ્રેક, બ્રેક. BY બાય, BUY બાય. વર્સિસ, BYE બાય. કહેવાનો અર્થ એ છે આ ત્રણેય શબ્દો સાંભળવામાં સરખા લાગે છે, isn't it? But whenever we spell, it goes in the different manner. BY, BUY and BYE. Capital, capital. Cell, SELL, cell. Scent, scent, scent. Dear, dear. DEAR, DEER. So these are the examples. You might be now getting yourself comfortable after knowing these many variety of homophones, that these are the words that are sound in the similar manner, but from the spelling and meaning point of view it goes differently. આવા શબ્દોને શું કહીએ છીએ આપણે? હોમોફોન્સ. આગળ જોઈએ. જો તમને ચિત્રો દ્વારા વધારે મજા આવશે, સો આઈ હેવ ટેકન અપ ધીસ પર્ટિક્યુલર પિક્ચર. હોમો એટલે એનો અર્થ મેં તમને ઉપર પણ કીધું, ધ સેમ. ફોન એટલે સાંભળવામાં સરખા લાગતા કે સાઉન્ડ. ટેલિફોન આપણે કહીએ છીએ તો કે આપણને અવાજ સંભળાય છે, એ સંદર્ભમાં આપણે સાઉન્ડ. ફોન સાઉન્ડ સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે. RIGHT, રાઇટ એટલે તમને નિશાની દેખાડેલી જ છે, કરેક્ટ. એ ફોર્મમાં તમે રાઇટ એટલે સાચું, ખરું. WRITE, રાઇટ એટલે લખવું. SEEC એટલે જોવું. SEAC એટલે દરિયો. HAIR, હેર એટલે વાળ. HARE, હેર એટલે સસલું. સસલાનું બચ્ચું એને હેર કહેવાય. So what I meant is, by these examples you might have come to know now that this is what we have to practice. So the moral of this topic is કે તમને આ ટોપિક આપવાનો હેતુ એ જ છે કે તમે અલગ અલગ શબ્દોથી તમારી જાતને વાકેફ કરો. તમે અલગ અલગ શબ્દો ઓળખો. યુ લર્ન ન્યૂ વર્ડ્સ, યુ લર્ન ન્યૂ વોકેબ્યુલરી. ઇટ વુડ બી અ કાઇન્ડ ઓફ બિલ્ડિંગ, વોકેબ્યુલરી બિલ્ડિંગ ફોર યુ. તમારા માઇન્ડમાં તમે નવા શબ્દો ઓળખતા શીખો, જુઓ, વાંચો, બરાબર. એને પ્રેક્ટિસ કરો જેથી કરીને તમે નવી વોકેબ્યુલરી ડેવલપ કરી શકો. એટલા માટે તમને હોમોફોન્સ આપવામાં આવ્યા છે ટોપિક તરીકે. આગળ જોઈએ. MAIL, મેઇલ એટલે તમારે જે ઈમેઇલ નોર્મલી કરવાનો થતો હોય છે ને, એ મેઇલ. MALE, મેઇલ. જેન્ડરની વાત કરી છે. DOE, ડો. DOUGH, ડો. PAIR, પેર. PEAR, પેર, ફ્રૂટ. ચપ્પલની જોડીની વાત કરી છે. હોલ, HOLE, હોલ. WHOLE એટલે આખું, હોલ. HOLE, હોલ એટલે કાણું. એ સંદર્ભમાં તમને અહીંયા વેરિએશન્સ બતાવ્યા છે. સો ગર્લ્સ, આઈ થિંક
ધીસ વુડ બી ક્વાઇટ નાવ ક્લિયર ફ્રોમ યોર સાઇડ. તમને પણ હવે વધારે ખ્યાલ આવ્યો હશે. તમારે નોર્મલી ખાલી જગ્યાઓ પૂછાતી હોય છે, રાઈટ. MCQ ફોર્મમાં પૂછાઈ શકે કે તમારે હોમોફોન્સમાં ખાલી જગ્યામાં વ્યવસ્થિત શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો રહે છે, બરાબર. યુ શુડ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઓર યુ વાઇલ રીડિંગ ધ સેન્ટેન્સ proper meaning, suitable word you have to pick, you have to select and you have to put it in the blank. તો કે તમારે યોગ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને એ શબ્દને એમાં મૂકવાનો આવે છે, બરાબર. એટલે એ રીતે તમારે હોમોફોન્સ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે. આગળ જોઈએ. આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જેટલા વધારે જોઈશું એટલી તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. SIGN, સાઇન. SIGN, સિગ્નેચર. આ સાઇન એટલે સંકેત. TIE, ટાઈ એટલે બંધન. TIE, ટાઈ એટલે પહેરવાની ટાઈ, રાઈટ. તો આમાં તો સ્પેલિંગ્સ પણ સરખા છે. there is no variety even also in the spelling, right. watch, watch બંને સ્પેલિંગની દ્રષ્ટિએ પણ સરખા છે. જુઓ તમે, એક વોચ એટલે જો, બીજી વોચ એટલે કાંડાની ઘડિયાળ કે તે નોર્મલી પહેરીને જતા હોય છે. ફોર્મ, ફોર્મ. ફ્લાય, ફ્લાય. ટીયર, ટીયર. એક ટીયર એટલે તોડવું, એને ટેર કહેવાય, રાઈટ. એનો સ્પેલિંગ TARE થાય. આઈ થિંક અહીંયા ખોટો છે, દેર ઇઝ અ મિસ્ટેક. એને એક ટીયર, બરાબર, એટલે રડવું થાય, રાઈટ. સો હિયર ધ ગર્લ ઇઝ ક્રાઇંગ. સો ધીઝ આર અગેન ડિફરન્ટ વેરાયટીઝ આઈ હેવ given to you. And this particularly block is giving you a speciality in which all the spellings are similar, like pair of spellings are similar, but meaning is different. Let us revise the thing whatever we have discussed, like what is heterograph, what is heteronym, right, what is homonym, and there is a commonality. અહીંયા તમને 3 સર્કલ્સ બતાવ્યા છે, રાઈટ. એક એવા શબ્દો છે કે જેને હિટ્રોગ્રાફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એક એવા શબ્દો છે કે જે સિનોનિમ તરીકે ઓળખવામાં આવે, એક એવા શબ્દો છે કે જે હિટ્રોનિમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, રાઈટ. તો પહેલાં આપણે ત્રણેયના અર્થ જોઈ લઈએ, પછી આપણે હોમોનિમ લાસ્ટમાં જોશું. હિટ્રોગ્રાફ, ડિફરન્ટ સ્પેલિંગ એન્ડ મિનિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, TO, TOO, TWO. પ્રોનન્સિએશન્સ આર સિમિલર, એટલે અહીંયા લખ્યું છે સેમ પ્રોનન્સિએશન, બરાબર. Heteronym, different sounds and meaning. For example, desert. Desert એટલે to leave, to depart, છૂટું પડવું. Desert, a right region. Spellings are similar but sounds in a little different manner. એને હોમોગ્રાફ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. અહીંયા વચ્ચે તમને આપ્યું છે હોમોનિમ, ડિફરન્ટ મિનિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટાયર, ફેટિગ એટલે થાક લાગવો. TIRE, બોથ ધ સ્પેલિંગ્સ આર સિમિલર બટ મિનિંગ્સ આર ડિફરન્ટ. એને હોમોનિમ્સ કહીએ છીએ, દેટ વી હેવ સીન. એક કારના વ્હીલની વાત છે ને એક થાકી જવું એ ટાયરની વાત છે. ડિફરન્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન્સ લાઇક અબાઉટ, અબૂટ. ડિફરન્ટ સ્પેલિંગ્સ, gases, gases. સિનોનિમ એટલે કે જેના શબ્દોના અર્થ સરખા થતા હોય એને સિનોનિમ્સ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એને સેમ મિનિંગ કહેવામાં આવે છે. હોમોફોન એટલે સેમ પ્રોનાઉન્સિએશન બટ ડિફરન્ટ સ્પેલિંગ્સ લાઇક ધીસ. સેમ સ્પેલિંગ, હિટ્રોનિમ, કે જેને હોમોગ્રાફ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આઇડેન્ટિકલ વર્ડ્સ એટલે ઓળખી શકાય એવા શબ્દો. બધામાં થોડી થોડી સિમિલારિટી છે, એટલે દરેક સર્કલની અંદર બીજું સર્કલ સમાયેલું છે. ઇઝ ઇટ ધેર? સો ધીસ ઇઝ ફોર યોર નોલેજ. હવે તમને સરસ મજાની
20 કોમન હોમોફોન પેર્સ આપેલી છે અહીંયા મેં. સમ કોમન એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ હોમોફોન્સ ઇન્ક્લુડિંગ વર્ડ્સ યુઝડ ઇન ધ સેન્ટેન્સ, એટલે કે જ્યારે તમારા વાક્યમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે તમે કઈ રીતે ઉપયોગમાં લ્યો છો. બ્રેક, બ્રેક. When teaching my daughter how to drive, I told her if she didn't hit the brake in time, she would break the car's side mirror. યોગ્ય સમયે બ્રેક ન મારો તો શું થાય? એક્સિડન્ટ. તો આ બંને શબ્દનો ઉપયોગ તમે જોઈ શકો છો. આ બધું જ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે, રાઈટ? સો અગેઇન રિવાઇઝ ધ વિડીયો, સી ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ એન્ડ રાઇટ ડાઉન એવરીથિંગ. બધું જ લખી નાખો જેથી તમને બધા જ શબ્દો યાદ રહી જાય. સેલ, SELL, સેલ. ઇફ યુ સેલ ડ્રગ્સ, જો તમે ડ્રગ્સ વેચશો, you will get arrested and end up in a prison cell. Cent, SCENT. I won't spend 1 cent, એટલે પૈસા, rupee, on a bottle of perfume until I know that I love the scent, એટલે perfume. DIE, dye, dye. If you accidentally drank a bottle of fabric dye, પીવાની dye, અથવા તો જે ફેબ્રિક ડાય આવે છે એની કલર કરવાની, you might die, એટલે મૃત્યુ પામવું. Flour, flour. To break a flower shaped cake, you will need some flour, એટલે લોટ. Dough. For. I purchased FOUR 4 new pairs of shoes for my upcoming vacation. For એટલે માટે અને આ FOUR 4 એટલે 4. upcoming vacation એટલે આવનારા વેકેશન માટે. Heel. If the heel breaks on your shoe, you might fall. However, your injuries will heal over the time. HEEL, heel એટલે સેન્ડલની heel. HEAL, heel એટલે repair, રૂજ આવી. Here, I wanted to sit here so I could hear the singer performing without any distractions, એટલે કોઈ પણ જાતની ડિસ્ટર્બન્સીસ વગર હું એને સાંભળી શકું. આગળના શબ્દ તમે સરસ રીતે જોઈ શકશો. I think we should end here. We'll continue with these examples in the next lecture, and then I would be starting the Unit 1. I mean the Unit 1, it is already started. 3 topics we have done. So 4th one, that is barriers to communication, that we will be discussing after completing this, right? On tomorrow. કાલે આપણે પૂરું કરશું. બટ બિફોર દેટ આઈ થિંક ધીસ મચ ઇઝ ઇનફ ફોર ધ ડે, કારણ કે આજે આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ જોયા છે. ઇવન યોર માઇન્ડ રિક્વાયર્સ પ્રેક્ટિસ, એટલે તમે બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ લખો, રાઈટ? એન્ડ ટિલ દેટ રિવાઇઝ ઇટ for yourself, for your vocabulary building, and write it down in your classwork, girls. Thank you very much and have a nice day.